یہ چھوٹے بچے امریکہ کیا ڈرائے گا ہمیں؟ یہ دیکھیں چھوٹے بچے ہمارے، یہ ہمارا مستقبل، یہ باطل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے، یہ حق کے ساتھ ہے۔ آپ کتنے خامنائی ماریں گے؟ ہمارے سامنے یہاں خامنائی ہے، ہمارے ہر گلی میں خامنائی ہے، اور ہر گلی کا خامنائی آپ پہ لعنت بھیج رہا ہے، آپ کی مذمت کر رہا ہے، آپ کے بربادی کا پیغام دے رہا ہے۔ سرحدیں مٹائیے، اور ایران کو اس وقت ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ایران کے لیے تن من دھن سے انشاءاللہ مدد کریں گے۔ آن لائن بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ ایسے آف لائن بھی دے سکتے ہیں، ہر قسم کی امداد آپ ایران کے لیے دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یہ نظر و نیاز قبول کرے گا۔ انشاءاللہ اس نظر و نیاز، یہ جو چھوٹی سی بھیٹ ہم حق کے لیے دے رہے ہیں، اللہ ہمیں سرخرو کرے گا اور بڑی امداد دے گا۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ سے ہی امید ہے، ہمیں اللہ کی مدد سے ہی امید ہے۔ انشاءاللہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان باطل کان زہوقا، انشاءاللہ باطل مٹ جائے گا، اور باطل کا مستقبل ہے مٹنا۔ انشاءاللہ ہم اسی انتظار میں ہیں کہ کب باطل نیست و نابود ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آج بھی حق کے ساتھ تھے اور کل بھی حق کے ساتھ رہیں گے۔ قرآن میں حکم ہے کہ ہر ایک چیز دنیا میں تباہ ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، لیکن وہ چیز ہمیشہ رہے گی، اور وہ چیز اس چیز کی بقا ہے جو آپ نے اللہ کے لیے دی ہوگی، جو آپ نے اللہ کے لیے خرچ کی ہوگی۔ آج ایران کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہے۔ آج جب سیلاب 2014 میں کشمیر میں آیا، سب سے پہلے امداد جو ہے وہ ایران نے دی تھی۔ سب سے پہلی مدد کی آواز جو تھی سید علی حسینی خامنائی نے ہی اس وقت دی تھی۔ آج ایران کی آنکھیں، ایران کی مائیں، ایران کے بچے جو بھوکے ہیں، وہ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں، آج ہماری امداد کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہم مسلم، ہمارا درد ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہماری بھوک ایک ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم ایران کو تن من دن سے مدد کریں۔ جوہر پورہ میں آج ایک انتظام ہوا ڈونیشن کیمپ کا، جہاں پر جتنے بھی یہاں کے مضافاتی علاقے ہیں، ناربل کے مضافاتی علاقے، کارڈ کریسٹ کلر دیکھنے کے بغیر، چاہے اہل سنت سے کوئی ہے، چاہے اہل تشیع سے کوئی ہے، ہر ایک نے ایران کے لیے مدد کے ہاتھ بڑھائے، اور انشاءاللہ ہم مدد کے ہاتھ بڑھاتے ہی رہیں گے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ حضرت علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، دنیا میں دو ہی راستے ہیں، ایک حق کا راستہ ہے، ایک باطل کا راستہ ہے۔ آپ کو انہی دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، یا آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں۔ آج ایران حق پہ ہیں، ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے سرخ روح ہونا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ یہاں کی ہی مقامی ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں جو یہاں کے منتظم ہیں اس کیمپ کے، ان سے ہم بات کریں گے۔ جناب، آج جو آپ نے یہاں کیمپ شروع کیا تھا، ڈونیشن کیمپ، ان بچوں کے لیے جو ایران میں ہماری مدد کے لیے امیدوار ہیں، وہ مائیں جن کے چولہے ٹھنڈے ہیں، جو ہماری مدد کا انتظار کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عالم اسلام میں ایک مشکل گھڑی سامنے آئی ہوئی ہے، جو کہ بنائی ہوئی ہے امریکہ اور اسرائیل کی، یا ان کے جو ساتھی ہیں اس میں وہ ان کے یہاں شریک ہیں۔ جہاں بھی دنیا میں مسلم رہتے ہیں، ان کے لیے مشکلات کھڑا کرنا ان کا طریقہ کار رہا ہوا صدیوں سے۔ آج سے 1400 سال پہلے جو امام علی مقام نے کربلا میں نعرہ دیا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، اس وقت کے مسلمانوں کو پکارا تھا جناب حسین علیہ السلام نے کہ آؤ اسلام کی آبیاری کے لیے، مگر اس وقت بھی بہت کم تعداد میں جناب حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ شریک ہوئے، حتیٰ کہ آج کے ڈیٹ میں ہمارے سامنے جو ہے کہ 72 شہید جو ہوئے ہیں، اور اس کا جو باقی آل و عیال تھا، اس میں بچے اور یہ مستورات بھی شامل تھی، ان کو زندان میں رکھا گیا تھا۔ پھر آج کے دور کے ولی حضرت شہید آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی صاحب نے بھی یہ آواز دی تھی کہ آؤ مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، طاغوت ہمارے سر پہ سوار ہو رہا ہے، میں ضروری نہیں ہوں
इस्लाम ज़रूरी है दुनिया में कायम रहना, और शहादत नोश फरमा के उम्मत मुस्लिमा को ये सबक दे के कि आप मुत्तहिद हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, तभी जाके हम इन कुफारों को, इन यहूदियों को, इन नसारा को शिकस्त दे सकते हैं। कि जो ख्वाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था कि कायनात में इस्लाम का गलबा होगा, कायनात में अदल व इंसाफ की हुकूमत होगी, इंशाअल्लाह ये ख्वाब हम पूरा करके ही रहेंगे। ईरान की मदद से, अल्लाह की मदद से, मैं आपकी वसातत से उम्मत मुस्लिमा को यह अपील करना चाहूँगा कि जो आवाज़ ईरान से अभी हमारे लिए आई कि हमारे लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। एक छोटा सा इलाका हमारा यहाँ पे नारबल है, हम उस नारबल के वस्त में रहते हैं, जवरपुरा गांव जिसका नाम है। इमाम बारगाह में हमने कैंप लगाया यहाँ पे कि उनकी मदद के लिए जो यहाँ पे डोनेशन का कैंप हमने शुरू किया। अभी सुबह से लेके अभी 3 साढ़े 3 का टाइम है, तकरीबन हमने 16 लाख रुपये जमा किए, चाहे वो गोल्ड की सूरत में था, कैश की सूरत में था, तांबे की सूरत में था। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे ईदी जो इन्होंने ले ली थी, उन्होंने उसको कोई खर्चा नहीं किया, वो सीधे यहाँ पे लेके आए कि हमारी ओर से भी ये तोहफा उन बच्चों के लिए जो ईरान में है, जो फ़लस्तीन में है, जो यमन में है, जो सीरिया में। अभी आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ जुल्म नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ मुसलमान है, जहाँ बगैर कोई। अभी आप देखो अमेरिका के एक वरिष्ठ नेता थे उनके, वो लाइव बोल रहा है अपने इस कैबिनेट में कि हमारे लिए मुसलमान है, हमारे लिए न कोई शिया है न कोई सुन्नी है, ये हमारे दुश्मन है। हमें होशियार होना पड़ेगा, हमें होशियार होना चाहिए इन जालिमों के खिलाफ। जो आवाज़ रहबर साहब शहीद ने दी थी कि आप इकट्ठे हो जाओ, इंशाअल्लाह हम इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे थे, इकट्ठे रहेंगे। और जो भी उनके लिए मदद हमसे मुहैया होगी, चाहे हमारी जान भी जाए, पैसे तो कोई बात है ही नहीं, हमारी जान भी उनके लिए हाजिर है। जहाँ जहाँ भी कहीं दुनिया में मुस्लिम लोग मुश्किल में है, उनकी उन मुश्किलों को अजाला करने के लिए हम हर वक्त तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे नज़ीर साहब फरमा रहे थे, शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। शहीद जो है, शहीद ये सादत होती है अल्लाह की तरफ से किसी मोमिन को, अगर वो मनसब शहादत तक पहुँचे। सैयद अली हुसैनी खामनाई को अमेरिका के तागूती निज़ाम ने शहीद किया। उन्होंने असल में उन्हें शहीद नहीं किया बल्कि हयात जावेद दे दी, हमेशा के लिए हयाती दे दी। आज लेकिन ईरान की आंखें हमें देख रही है, हम मुसलमान भाइयों को देख रही है, चाहे वो जो सेंट्रल एशिया में रहते हैं, चाहे वो कश्मीर में रहते हैं, चाहे वो हिंदो पाक में रहते हैं। हमें आज उन्हें मदद देनी है। जब जब भी इस्लाम पे ख़तरा हुआ, जब जब भी इस्लाम में मुसीबत आई, ईरान ने हमेशा साथ दिया, ईरान ने हमेशा तन मन धन से मदद की। आज वक्त है हमें भी अपने माल में से ईरान को अब तोहफा देना है, अपने कदमे दिरहमे सकने इमदाद करनी है। ये छोटे बच्चे, अमेरिका क्या डराएगा हमें, ये देखिए छोटे बच्चे हमारे, ये हमारे छोटे बच्चे, ये हमारा मुस्तकबिल, ये बातिल के आंखों में आंखें डाल रहा है। ये बेटा, ये हक के साथ है। आप कितने खामनाई मारेंगे, हमारे सामने यहाँ खामनाई है, हमारे हर गली में खामनाई है, और हर गली का खामनाई आप पे लानत भेज रहा है, आपकी मजम्मत कर रहा है, आपके बर्बादी का पैगाम दे रहा है। न मुसलमान बदर में डरा, न ओहद में, न करबला में, न कहीं और, न आज ईरान में डरा। हम इंशाल्लाह ईरान के साथ हैं, और हम रिक्वेस्ट करते हैं तमाम जितने भी हमें देखने वाले हैं, चाहे इंडिया के देखने वाले हैं, चाहे पाकिस्तान के देखने वाले हैं, या किसी और मुल्क के देखने वाले हैं, या कश्मीर के हमारे भाई हैं, आज ईरान को हमारी ज़रूरत है। मदद सरहदें नहीं देखती, आप मदद के लिए सरहद की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब सरहदें मिटाइए, और ईरान को इस वक्त हमारी मदद की ज़रूरत है। हम अपने ईरान के लिए तन मन धन से इंशाल्लाह मदद करेंगे। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं,
हैं, इनका कोड होगा, उस हवाले से अकाउंट ये देंगे। ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं, आप ऐसे ऑफलाइन भी दे सकते हैं। हर किस्म की इमदाद आप ईरान के लिए दे सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी बारगाह में ये नज़र नियाज कबूल करेगा। इंशाल्लाह इस नज़र नियाज, ये जो छोटी सी भेंट हम हक के लिए दे रहे हैं, अल्लाह हमें सुरखरू करेगा और बड़ी इमदाद देगा। इंशाल्लाह हमें अल्लाह से ही उम्मीद है, हमें अल्लाह की मदद से ही उम्मीद है। इंशाल्लाह कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्ना बातिला काना ज़हूक़ा। इंशाल्लाह बातिल मिट जाएगा और बातिल का मुस्तक़बिल है मिटना। इंशाल्लाह हम उसी इंतज़ार में हैं कि कब बातिल नेस्त नाबूद होगा। इंशाल्लाह हम आज भी हक के साथ थे और कल भी हक के साथ रहेंगे। यही आज की हमारी खास नशियात थी। इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे अगर खुदा ने